So student performance analytics report. Okay, by mistake my name is a little bit changed. Okay, so today's date 20 January कालची date आहे. So this is the lecture which will show you data science report of a class for physics, chemistry, mathematics. We'll get total average grade of subject. We'll get a topper. Which subject have the better result, which subject have the less result. Now what decision I should take to improve his result. Clear hai? So what we are going to see? Overview of analysis. What is scope, methodology and data structures. Subject wise performance. जसं तुम्हाला सांगितलेलं आहे. Physics, chemistry, math. So we will see the subject wise performance. Top performance. Physics मध्ये कोण टॉपर आहे, सेकंड chemistry मध्ये कोण, त्याचे नाव भेटणार आहेत. And for every report we have to write the code in Python. Clear hai? For every report there is a code in Python. Recommendations. जसं बाबा math result कमी आहे, so we should improve the learning in math for the students. Recommendation. Okay. Key finding. Division analysis. Area of concerns and action plan. चलो next. पुढे जाऊ आपण आता. Okay. What is in my class there are 100 students. किती मुलं आहेत? 100. ॲव्हरेज ओव्हरऑल स्कोअर किती टक्के बाबा अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स रिझल्ट किती आहेत? 62% रिझल्ट आहे, 62.5. दिस इज परफॉर्मन्स. ओके. ॲक्टिव्ह स्टुडंट्स 100पैकी 90 मुलं जवळजवळ ॲक्टिव्ह रेग्युलर अटेंडन्स आहे त्यांची, म्हणजे 10 मुलं अटेंड रेग्युलर करत नाही. त्याचाही पायथॉनचा कोड तुम्हाला लिहावं लागणार आहे. क्लिअर आहे? देर आर 4 डिव्हिजन ABCD 4 डिव्हिजन आहेत आणि 22% डिस्टिंक्शन रेट आहे आणि पासिंग रेट किती आहे? 68% आहे. ओव्हरऑल आहे बरं का. दिस इज द ओव्हरऑल. चलो नेक्स्ट जाऊ आपण आता. अरे यार एक मिनिट हां. नाउ कॅन यू सी ओव्हरऑल परफॉर्मन्स? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स. ओके. पासिंग रेट 78%, डिस्टिंक्शन रेट इज 22%. क्लियर आहे? कॅन यू सी द ग्राफ्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ? ओके. दे आर रिप्रेझेंटेड फिजिक्स, chemistry, maths in different colors. Next, you can see this is for physics, this is for chemistry, this is for math. The same is indicated here. Can you check this? Math mean score, standard deviation. See, chemistry mean score, standard deviation. Physics mean score, standard deviation. X axis subject name, y axis average score. Now can you plot this graph using Python? Yes. Okay. Sure. Next, physics result 61%, chemistry 63, math 62. Passing percentage of physics is 82%, chemistry is 85%, and math is okay 75%. Clear there? You can see here when I put the cursor here, I can get this respective divisions also. So next, overall grade distribution. Now there are grades A plus A, B plus B, C plus C, D and F. 10% मुलं फेल आहेत. नंबर ऑफ स्टुडंट्स हु गॉट A plus are 8%, 14%. My question is, can you write a program in Python to calculate number of percentage of the students who got A plus grade, A grade? Can you write the code? You have to write the code. इथं मी तुम्हाला जे दाखवतो त्याचा प्रत्येकाचा कोड मी एक्झाममध्ये विचारू शकतो. So I assume you know Python, you know Panda, you know NumPy, all the library. This is the machine learning lecture, not the Python basics. समझले ना? And you can create this beautiful graph with the help of data science library Panda. समझले? Sure. Next, top performing divisions. Congratulations, division A, average score 68, division B average score 63, division C average score 60, division D average score is 57. Same is written here. Can you see this? 57, 60, 63, 62 आणि त्या स्टुडंट दिलेले आहेत. क्लियर आहे? शुअर. नेक्स्ट, दिस इज अ कोरिलेशन मॅट्रिक्स. आता हे डिटेल जात नाही मी, कारण तुम्हाला समजणार नाही. ठीक आहे, पण ह्याच्यामध्ये दाखवला फिजिक्स म्हणजे जो विद्यार्थी फिजिक्समध्ये पास झालेला आहे तो केमिस्ट्रीमध्ये तर किती कोरिलेशन आहे. आय विल टेक वन मोर लेवल. हे थोडं डिटेल सिलेबस आहे, म्हणजे थोडं डिटेल कन्सेप्ट आता समजणार. आय एम स्किपिंग दिस स्लाइड नाउ. टॉप परफॉर्मर राजेश कुमारला भेटलेला आहे 285 मार्क आउट ऑफ 300. प्रिया शर्मा 282, अमित पटेल 279. You can see this physics topper Rajesh Kumar, chemistry topper Priya Sharma, math topper Amit Patel. Can you write the code? Think of it.
आता बघा तुम्हाला पायथॉनचे किती कोड करावं लागतो पहा. बेसिक जर क्लिअर नसेल यू कॅनॉट राईट द जेवढे जेवढे मी दाखवतो प्रत्येकाचा कोड करावा लागणार तुम्हाला. क्लिअर आहे. अँड दीज आर द नेम्स ऑफ द स्टुडंट्स. नेक्स्ट टार्गेटेड सपोर्ट इंटरव्हेन्शन. स्टुडंट नीडिंग सपोर्ट. 18 मुलं फेल झालेली आहेत, त्यांना सपोर्टची गरज आहे. दिस कॉल्ड प्रेडिक्शन्स अँड प्रिस्क्रिप्शन्स. प्रेडिक्शन केलेलं आहे की बाबा हे सब्जेक्ट आहे. डायग्नोसिस केले. काय डायग्नोसिस केले बाबा की बाबा ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही पाहता मॅथ फाउंडेशन क्लासेस टार्गेटेड सेशन फॉर 20 स्टुडंट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री लॅब्स आणि पियर टू हे डिसिजन काढलेलं आहे. रिझल्ट वाईज ज्या सब्जेक्टमध्ये रिझल्ट कमी आहे तिथं आपल्याला लेक्चर्स जास्त घ्यावे लागतील. हे काय केलेलं आहे डायग्नोसिस केलेलं आहे. त्यानुसार प्रिस्क्रिप्शन केलेलं आहे की बाबा ह्या सब्जेक्ट रिझल्ट एक्झाम म्हणजे लेक्चर्स जास्त घ्या. समजलं. आणि पुढे आपण मग असे प्रॉब्लेम्स होणार नाहीत. हा रिपोर्ट समजून घ्या. हा रिपोर्ट बघितल्यानंतर जो त्या शाळेचा किंवा कॉलेजचा जो मालक आहे, जो मॅनेजर, जो HOD त्याला कळतं की ओके मला ह्याच्यामध्ये जास्त एफर्ट घ्यावं लागणार आहे. आणि त्या पद्धतीने आपण पुढे रिझल्ट इम्प्रूव्ह करू. म्हणजे फक्त आपण हा ग्राफ नाही आहे, हा ग्राफ पाहून वी आर मेकिंग अ डिसिजन सो दॅट इन द फ्युचर हे जे 18 मुलं आहेत ना, हे 18चे 0 होते. आय विल 100% रिझल्ट. समजलं ना. सो दिस इज द डेटा सायन्स. ओके. नेक्स्ट की फाइंडिंग बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट कोणता आहे केमिस्ट्री. ओके. कंपेरेटिव्ह ॲनालिसिस ABCDचं दिलेलं आहे आणि अटेन्शन रिक्वायर्ड सब्जेक्ट नीडिंग सपोर्ट. लोएस्ट पासिंग रेट कशामध्ये तुमचा जो आहे मॅथमॅटिक्समध्ये बघा लोएस्ट पासिंग रेट कसा आहे 62. म्हणजे आता तुम्ही काय घेणार यू व्हॉट डिसिजन यू विल टेक की आय विल एंगेज स्टुडंट्स फॉर मोर क्लासेस फॉर मॅथमॅटिक्स. समजलं. ठीक आहे ना. ओव्हरऑल पासिंग रेट 78 दिलेला आहे. सो रिकमेंडेशन फॉर टीचर ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की जे मॅथचा क्लास आहे त्याला तुम्ही जास्त वेळ द्या. तिचे रिकमेंडेशन पॅरेंट म्हणजे जे पॅरेंट्स आहेत त्यांना पण सांगायला हवं की तुमच्या मुलाला ह्या सब्जेक्टमध्ये मार्क कमी आहेत, त्याच्याकडे अभ्यास करून घ्या. आम्ही पण अभ्यास करून घेतो, तुम्ही पण थोडं लक्ष द्या. क्लिअर. आय एम जस्ट कव्हरिंग ॲब्स्ट्रॅक्ट ऑफ द स्लाइड्स. ओके. आणि ॲक्शन प्लॅन आय एम गिविंग द ॲक्शन प्लॅन फॉर द सब्जेक्ट वाईज. काय करायला पाहिजे हे पूर्ण ॲक्शन प्लॅन दिले सब्जेक्ट वाईज. ठीक आहे. कंक्लुजन दिलेलं आहे इथं. ओके. सो just I summarize what did we cover in last 10 minutes. We have seen काय बघितलं आपण इथं we have seen a class result for physics, chemistry, mathematics for 100 students. ठीक आहे. आणि त्यानुसार आपण काय केलेलं आहे we found who is the topper in physics, who is topper in chemistry, who is topper in math, who is the best division, overall subject wise result, overall class wise result, toppers name and ज्या सब्जेक्टमध्ये स्कोअर कमी आहे त्या सब्जेक्टमध्ये आपण काय करायला पाहिजे. समजलं.